السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ اسلام آباد میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کیس کی سماعت کے دوران آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق کیس کے نئے بینچ کے حوالے سے کہا کہ ججز کمیٹی میٹنگ میں جسٹس منصور علی شاہ کا انتظار کیا گیا، مگر ان کے انکار کے بعد ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا۔ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق نظر ثانی اپیلوں پر سماعت کی۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو مدت ملازمت کی تکمیل کے بعد سپریم کورٹ میں نہیں رہنا چاہیے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو توسیع نہ لینے کا اعلان کر دیں تو آئینی بحران ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سینیورٹی کی بنیاد پر جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے تو بحران ختم ہو جائے گا۔ لاہور جوہر ٹاؤن مین روڈ پر اچانک گڑھا بن جانے سے ایک کار اور 2 موٹر سائیکلیں گڑھے میں جا گریں۔ ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق گڑھا بن جانے کا واقعہ جوہر ٹاؤن میں شوکت خانم ہسپتال کے قریب مین روڈ پر پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک گاڑی اور 2 موٹر سائیکلیں جا گریں۔ ترجمان ٹریفک پولیس کا بتانا ہے کہ لوگوں نے سیڑھی لگا کر گڑھے میں پھنسے لوگوں کو نکالا، تاہم گاڑی اور موٹر سائیکل سوار تمام لوگ محفوظ رہے۔ قصور میں ضلع انتظامیہ ان ایکشن ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن 5ویں روز میں داخل۔ آپریشن ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ اورنگ زیب حیدر خان اور اسسٹنٹ کمشنر عطیہ عنایت مدنی کی زیر نگرانی میں کیا گیا۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن للیانی اڈا چوک، پرانا لاری اڈا، نور محل چوک سمیت دیگر جگہوں پر کیا گیا۔ دکانوں کے آگے عارضی رکاوٹیں ہٹا کر سامان کو بھی ضبط کیا گیا۔ اس موقع پر عطیہ عنایت مدنی کا کہنا تھا کہ دوبارہ ناجائز تجاوزات کرنے والوں کو بھاری جرمانوں کے ساتھ جیل میں بھی بھجوایا جائے گا۔ چیئرمین عامر ضیاء کی زیر صدارت لیسکو بورڈ ڈائریکٹر کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں چیئرمین کے علاوہ طاہر بشارت چیمہ، چیف ایگزیکٹو آفیسر انجینئر شاہد حیدر، کمپنی سیکریٹری گوہر ایوب نے شرکت کی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے اجلاس میں مٹیریل کی خریداری اور کسٹمر سروسز کے متعلق مختلف امور پر بات چیت کی گئی۔ چھانگا مانگا پولیس کی ایس ایچ او محمد اسلم بھٹی کی سربراہی میں کامیاب کارروائی۔ الہ آباد کے علاقے طور آباد سے 18 سالہ اشرف کے اغوا اور قتل کا معمہ حل کر کے ملزم شاہد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم نے اپنی بہن کے ساتھ مقتول کے ناجائز تعلقات کے شبہ میں اغوا کے بعد قتل کیا۔ پولیس نے دوران سرچ آپریشن ملزم شاہد کو گرفتار کر لیا۔ فیصل آباد میں سٹی ٹریفک پولیس اور ہونڈا ایٹلس کمپنی کے باہمی اشتراک سے چناب چوک میں ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ سی پی او کامران عادل نے بطور مہمان خصوصی آگاہی کیمپ میں شرکت کی۔ سی پی او کامران عادل نے شہریوں کو ٹریفک قوانین کے متعلق آگاہ کیا اور ہدایت کی کہ دوران ڈرائیونگ سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ کے استعمال کو یقینی بنائیں، موبائل فون، تیز رفتار اور سگنل کی وائلیشن سے اجتناب کرے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ مصطفیٰ آباد میں ڈی پی او قصور کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی پی او نے کچہری میں آنے والے سائلین کے مسائل سنے اور ان کو فوری طور پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی خالد اسلم اور ایس ایچ او حسن عمران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ جناب سی ایم صاحبہ پنجاب اور آئی جی صاحب کے احکامات کی روشنی میں بطور ڈی پی او قصور اس وقت تھانہ مصطفیٰ آباد کی حد میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ایس ڈی پی او صدر اور ایس ایچ او مصطفیٰ آباد بھی موجود ہیں۔ آج کھلی کچہری کے اندر کثیر تعداد میں کمپلیننٹس آئے جن کی بات سنی گئی اور ان کو موقع پہ حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کا مقصد یہ تھا کھلی کچہریوں کا کہ ہم افسران جو عوام ہیں ان کے پاس جائیں، ان کے علاقوں میں جائیں، ان کے مسائل کو سنیں اور اس ایریا کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہمیں مدد ملے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہم ان کے مسائل ان کے ڈور سٹیپ پہ حل کر سکیں۔ لاہور میں ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی ہدایت پر ٹاؤن پلاننگ ونگ کی کارروائیاں جاری۔ ٹاؤن پلاننگ زون 1 نے کارروائی کرتے ہوئے 20 املاک سربھمر اور 6 غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی۔ ایل ڈی اے ٹیموں نے گلشن راوی، سمن آباد اور شاد باغ میں 6 غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیاں کی۔ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون عائشہ مطاہر نے کیا۔ آپریشن سے پہلے ان املاک کو متعدد نوٹسز بھی جاری کیے گئے تھے مگر مالکان کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ چوچک میں بیوہ خاتون کے گنگے بہرے بیٹے کو شادی کا جھانسا دے کر نوسر باز نے 3 لاکھ روپے بٹور لیے۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں اصغر قادری کی رپورٹ۔ جی بالکل، چوچک کے نواح میں
ठट्ठा मरूला की रहायशी जकरा बीबी जिसका खावंद फौत हो चुका है कि जवान साला बेटे मोहम्मद सलीम जो कि गूंगा बहरा है का रिश्ता लेकर सदी वगैरह आए और जहेज की मद में 3 लाख रुपए वसूल किए, जबकि 5 दिन बाद बारात लाने को कहा। जब गूंगा दूल्हा सलीम बारात लेकर मुतलका गांव ठट्ठा तीरों का पहुंचा तो नौसरेबाज सदी और उसके साथी मकान को ताला लाकर फरार हो चुके थे। मोहल्लेदारों ने बताया कि ये लोग यही काम करते हैं, धोखा फ्रॉड इन्हीं का काम है। दूल्हा और उसके साथियों ने थाना चूचक में कार्रवाई के लिए दरखास्त दे दी। चूचक पुलिस ने एक नौसरेबाज को गिरफ्तार कर लिया है। असगर कादरी, स्पेशल टीवी, चूचक। तालीमी बोर्ड गुजरावाला के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाले इम्तिहान इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का ऐलान कर दिया गया। इम्तिहान में मजमूई तौर पर 1,31,397 उम्मीदवारान शामिल हुए, जिनमें से 68,071 कामयाब करार पाए गए, जिसकी शरह तनासुब 51.81% रही। कसूर में डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर की बड़ी कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीम ने कसूर के इलाके दोलेवाला के करीब नाका लगाकर दूध बरदार गाड़ियों को चेक किया। चेकिंग के दौरान टीम ने एक अदद दूध बरदार गाड़ी से 500 किलो खुश्क दूध को जब्त करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। नाकिस पाउडर, केमिकल्स और ऑयल से हज़ारों लीटर दूध तैयार करके सप्लाई करके लाहौर भेजा जाना था। लेस्को सब डिवीजन चूनिया की बड़ी कामयाब कार्रवाई। राइस मिल से करोड़ों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। मुलजिमान मालिकान ने टेक्निकल तरीके से मीटर स्लो करवाया हुआ था। बिजली मीटर को जब लेस्को के सॉफ्टवेयर से चेक किया गया तो मीटर बिजली लोड होने के बावजूद आहिस्ता चल रहा था। ऐसी अहमद शहजाद के अहकामात के मुताबिक कार्रवाई करते हुए अजवा राइस मिल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। पुलिस थाना सिटी शकरगढ़ की बड़ी कामयाब कार्रवाई। बैनुल इजलाई मवेशी चोर जोगी गैंग गिरफ्तार करके 3 भैंसे, 1 गाय समेत 10 चोरी की गई मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली गई। मुलजिमान को गिरफ्तार करके पंजाब के मुख्तलिफ जेलों में डाल दिया गया। ठट्ठा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA और कायमा कमेटी बराए मवासलात रुकने सैयद अयाज अली शाह शिराजी की मुसलसल कोशिशें रंग ले आई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने गाड़ू से केटी बंदर तक 24 किलोमीटर पर काम शुरू कर दिया। सैयद अयाज अली शाह शिराजी ने कहा कि मेरा मकसद साहिली पट्टी पर बाकी मानदा काम शुरू करवाना था, क्योंकि जिस काम का इफ्तिताह मेरे वालिद सैयद एजाज अली शाह शिराजी ने किया था वो अरबों रुपए की लागत से शुरू किया गया है। लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा और उनका अरबों रुपए का कारोबार तबाह होने के साथ साथ कई कीमती जानें भी ज़ाया हुई। जिला उमरकोट के तहसील समारू में डॉक्टर शाहनवाज केस में नामजद पीर उमर जान सरहंदी की हिमायत में तहरीके लब्बैक की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का कहना है कि शाहनवाज केस में पीर उमर जान सरहंदी को बेगुनाह फंसाया गया। मुजाहिरीन ने पीर उमर शाहनवाज की गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। हजरत अल्लामा हाजी अहमद शानी उनके रिहा कयो वञे, उनके वो चोला रबीउल जलसे में मौजूद हो, उनके जेल में अंदर आयो आहे, उनके रिहा कयो वञे। बाकी जेके मोबाइल सारण वारा आहिनि उनके फिलफोर उन ते कानूनी कार्रवाई कई वञे। जेके जे अमन ख़राब कयो जेको कानूनी सज़ा उनके ॾिनी वञे, लेकिन जेके बेगुनाह न उनके रिहा कयो वञे। त मुंहिंजा दोस्तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ही सिंध बाबुल इस्लाम इस्लाम जो दरवाज़ो आहे। सिंध जी सकाफ़त गुस्ताखन जी हिमायत कोन्हे को। सिंध जी सकाफ़त अमर ज़लील जहिड़नि गुस्ताखन जी हिमायत करण कोन्हे को। सिंध जी सकाफ़त माइन के रोडनि ते नचाइण कोन्हे को। सिंध जी सकाफ़त जेको तो बेहयाई करण कोन्हे को। सिंध जी सकाफ़त हाणे तव्हां औरतूं वठी लॼूं वठी प्रेस क्लब ते अचो था। सिंधी त उहे हुआ जिन लॼुनि था पंहिंजूं गर्दनूं कटाए छॾियूं। ऐं जेको सिंधी त उहे हुआ। नौशहर फिरोज में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिसके नतीजे में मंशियात फरोश ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमले में ASI समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जिन्हें बाद में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर जिला लसबेला में भी एहतजाजी रैली निकाली गई। महंगी बिजली, महंगी अशियाए खुरोनोश ने अवाम का जीना महाल कर दिया। अमीर जमात इस्लामी लसबेला मौलाना अब्दुल मालिक ने अवाम से खिताब भी किया।
उमरकोट में MPA सिंध असेंबली और साबिक मिनिस्टर नवाब तैमूर खान तालपुर ने नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर जिला कौंसिल के चेयरमैन हाजी मोहम्मद कनरी पहुंच गए। कनरी टाउन कमेटी के चेयरमैन शकील अहमद बाजवा के भतीजे तलहा बाजवा की नागहानी मौत पर दुख का इजहार किया और दुआए मगफिरत भी की। ठारूशाह में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। MC मोरो और पुलिस का अमला भी ऑपरेशन में शरीक हुआ। कार्रवाइयों से रास्ते वागजार हो गए। इस मौका पर अजीजुर रहमान ने कहा कि किसी भी सूरत इंक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गैर कानूनी बस स्टैंड के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आखिरी वार्निंग्स भी दे दी गई। तजावुज़ात के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन से पैदल चलने वाले शहरियों, तलबा तलबात और मरीजों में खुशी की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की लसबेला के मुख्तलिफ इलाकों ओथल, विंदर, गडानी और गवादर में कामयाब कार्रवाइयाँ। असलहा, शराब और हेरोइन बरामद करके मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। नामूसे रिसालत एक्शन कमेटी झुड्डो की जानिब से मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। तमाम छोटी बड़ी मार्केटों समेत कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए गए। उलमाए कराम की क़यादत में पुरअमन रैली का इनेकाद भी किया गया। रैली में बड़ी तादाद में आशिकाने मुस्तफ़ा शरीक हुए। गुस्ताखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुलिस ने मुकाबले में मारा। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया कि DIG और SP समेत दीगर अफराद पर शाहनवाज के कत्ल की FIR को ख़त्म किया जाए, नहीं तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे सिर्फ और सिर्फ स्पेशल TV।